नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण आज ए वीडियो रे आमे माने जानिबा आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्षर प्रथम मास माने जानुआरी मास आपण मानक पई किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। एही वर्षर आरंभटी आपण मानक पई कौन सब आनीदेव एही जानुआरी 2026 रे आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे आलोचना करिबा। आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एवं नवग्रह आपण को किभଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एवं अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेष रे आमे जानिबा। सेथि पई आपण मानकर जदि कर्कट राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 4 नंबर राशि अर्थात चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं कर्कट राशि राशियाधिपति हेउछंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करंती। तो बंधु माने एही जानुआरी मास आरंभ रे आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे सर्वप्रथम आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने एही नूतन वर्ष जानुआरी मासर आरंभ रे आपणकर कुंडली रे केतु आपणकर द्वितीय भाव रे गोचर करुछंती। बुध शुक्र सूर्य एवं मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करुछंती। राहु आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करुछंती। शनि आपणकर नवम भाव रे गोचर करुछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करुछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2026 रो जानुआरी मासरे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करुछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करुछंती। तेबे पंचम भावटी होई थाए आमर पेटर भाव। तेबे कुंडली रे षष्ठ भाव एवं द्वादश भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। ए सबु रोग ऋण शत्रुर भाव होई थाए। तेणु जे पर्यंत मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करुछंती सूर्य मध्य आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करुछंती तेबे आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्नवान हेबार अछि। आपणकर खाद्यपेय डाइजेशन लिवर ए सब जिनिस प्रति आपण को विशेष ध्यान देवार अछि कारण आपणकर भाग्य भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। यह व्यतीत सूर्य मंगल बुध एवं शुक्रंकर दृष्टि मध्य गुरुंक उपरे रहुअछि। तेबे आपणकर टिके स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देई पारे एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। आपण एही समय रे थकापण टिके अनुभव करि पारंती। आपणकर जॉइंट पेन बा आंठुगंठी बिंधा भली समस्या किछि देखा देई पारे। तो 16 जानुआरी पूर्वरु आपणकर ए भली स्वास्थ्य जनित समस्या किछि लागि पारे किंतु 16 जानुआरी परे आपणकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। पूर्वरु आपणकर जहाँ भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहितिला से सब मध्य धीरे धीरे दूर होई जिवो। एबे आसंतु जानि नेबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही नूतन वर्ष जानुआरी मासटी।
ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 2026ଟି କିପରି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଟିକେ ଟଫ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍, ଆଡ଼ମିସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 17 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ତାହା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ 17 ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବେ। ତ 17 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ 17 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 12 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ 12 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ତ୍ରିକୋଣରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 14-15 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତ 14-15 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶନି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ ମଇ ମାସ ପରେ ନିଅନ୍ତି ବା କରନ୍ତି
ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଟ୍ ହେବ ବା ବିଳମ୍ବ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତ ଗୁରୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତ 12ଟି ଯାକ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ। ତେବେ ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି MNC କମ୍ପାନୀରେ କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 16 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜର ଆଗ୍ରେସନ୍ ବା କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମାସ ସାରା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ୍ ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକଙ୍କର ଯେପରି ଖରାପ ନ ଲାଗେ, ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସେତେଟା ଖରାପ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଏହି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁକୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।